آج کا تاریخی دن، تاریخ میں پہلی بار ایک سابق فوجی حکمران جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آئین سے سنگین غداری کے الزام میں خصوصی عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی ہے۔ آج تک کے عدلیہ پہ یہ الزام تھا، بلکہ یہ دھبا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو انہوں نے ایک متنازع قتل کے مقدمہ کے بعد سزائے موت تھی، اور وہ تھے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو۔ مگر آج 17 دسمبر کے دن معاملہ کچھ الٹ گیا ہے، پانسا کچھ پلٹ گیا ہے، اور ہماری عدلیہ نے، خصوصی عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ یہ ہم اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ کے اس پریس روم میں جس میں بہت سے عدالتی رپورٹر جو ہیں یہاں روزانہ بیٹھ کے عدالتی کارروائی کو کور کرتے رہے۔ ان میں بہت سے ایسے رپورٹر ہیں جو جنرل مشرف کے مقدمے کی کارروائی کو بھی باقاعدگی سے کور کرتے رہے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس وقت اس پریس روم کے اندر سینئر ترین صحافی جو ہے وہ ناصر اقبال صاحب، جو ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے، ان کی رائے لیتے ہیں۔ ناصر اقبال صاحب، آج کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ میرا خیال ہے اٹس اے لینڈ مارک اینڈ اٹ ول گو ڈاؤن ان دی اینلز آف ہسٹری۔ یہ بہت بڑا آرڈر ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا آرڈر نہیں آیا، اور اٹ ول بی اے ڈیٹرنس کہ آئندہ جو اگر کسی قسم کی کوئی ایونچولیٹی یا ایڈونچرزم کرنے کی کوئی کوشش کرے تو ان کو یہ ججمنٹ یاد آ جائے گی، کیونکہ یہ ایک پریسیڈنس بن چکا ہے اور یہ ہمیشہ مطلب یہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مطلب میرے خیال میں تو یہ بہت خوش آئین ججمنٹ ہے۔ میں تو آئی ایم ویری ہیپی۔ آپ توقع کر رہے تھے ایسے فیصلے کی؟ اس فیصلے کے بعد جو جج پریزائڈ کر رہے تھے نا، جسٹس وقار سیٹھ، مجھے ان سے توقع تھی۔ عمر قید بھی ہو سکتی تھی، لیکن سزائے موت تو دیکھیں یہ ڈسکریشن ہے نا کورٹ کی، ان کے پاس دو ہی چوائس ہیں، یا ڈیتھ ہے یا پھر لائف امپریزنمنٹ۔ انہوں نے پریفر کیا، کیونکہ یہ دیکھیں ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو، ہمارے ہاں یہ ایک عادت سی بن گئی کہ جی کانسٹیٹیوشن ہے، کتاب ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ بہت ہی اہمیت کی کتاب ہے، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ جی غلام نبی صاحب، 92 نیوز، آپ کی کیا رائے ہے آج کے اس فیصلے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو یہ ایک ڈیٹرنس اس سے قائم ہوگا کم از کم، اور آئندہ کے لیے جو ہے نا کم از کم اب یہ نہیں ہوگا کہ 4 جنرل بیٹھ کے جو ہے نا ملک میں جنگ اور امن کے جو ہے نا وہ فیصلے کرے، مارشل لا جو ہے نا لگائے اس ملک میں۔ ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ اب ایک ڈیٹرنس آ جائے گا، گو کہ جو ہے نا یہ جو ہے اس ججمنٹ کے اپنی کچھ قانونی سقمز ہے۔ سپریم کورٹ میں جب اپیل آئے گی تو اس پر جو ہے نا وہ بحث ہوگی، اور کیونکہ جو ٹرائل میں کچھ چیزوں کا جو ہے، خاص طور پر ایک ایسا ملزم جو کہ مفرور تھا، تو ان کی عدم موجودگی میں، اور اس پر سپریم کورٹ کے بہت ساری ججمنٹس بھی ہے کہ عدم موجودگی میں جو ہے نا وہ سزا نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی بہت ہمت دکھائی ہے ٹرائل کورٹ نے، اور یہ 6 سال سے یہ مقدمہ چلا ہے، اور ان 6 سال میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس ججمنٹس کی وجہ سے، اور ہمیں جو کریڈٹ دینا پڑے گا وہ ایک سابق پرائم منسٹر نواز شریف کو، کہ انہوں نے ہمت دکھائی، اور کم از کم اتنی ہمت کی کہ انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے نا ایک جنرل کے خلاف قائم کیا۔ باقی باتیں اب جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی اس حوالے سے، لیکن اس وقت جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس قائم ہو گیا ہے۔ اچھا، آئندہ کے لیے ایک ڈفرنس۔ جی عابد صاحب، آپ کس اخبار کے لیے کور کرتے رہے اور کیا آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں ایک نیوز ایجنسی سنا نیوز کے لیے شروع سے یہ اس کا کوریج کرتا رہا، اور مسلسل تقریباً اس کی تمام سماعتیں جو ہیں وہ میں نے کور کی ہیں۔ تو اس میں 6 سال 17 دن بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو ہم نے فرد جرم عائد ہوتی بھی دیکھی، جب ایک خاتون جج نے، طاہرہ صفدر صاحبہ نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، اور پرویز مشرف اس پہ جو ہے اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ تو اب تک یہ بڑا اب تک کا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلے کیس میں پہلا فیصلہ ایسا آیا ہے جو جس میں کسی آرمی چیف کو آئین توڑنے کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ سزا یقیناً ملک میں ایک نئی راہ ہموار کر گئی ہے، اور آئندہ کوئی بھی ڈکٹیٹر اس طرح کا اقدام اٹھانے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ یہ
मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जी टेरेंस सिगमनी, आप इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर में हैं, इससे पहले द नेशन के लिए भी काम करते रहे, 6 साल इस मुकदमे की समाअत होती रही, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला है और इससे जो है ना वो जो डिटेरेंस का एलिमेंट है, जो इसकी बार बार हम लोग सुनते रहे हैं कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आई थिंक ये जो फ़ैसले की वजह से जो है ना अब ये जो फौज 10 दफ़ा सोचेगी कि भाई क्या हमें, या कोई जनरल सोचेगा कि हमें इस किस्म का जो है ना इक़दाम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये फैसले से इनके मेरे ख्याल में अब जो है इस किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो है उससे रुक जाएंगी। और क्योंकि मैंने तो बेसिकली ये इसको 6 साल से जब ये शुरू हुआ था उस वक्त से मैंने इसको कवर किया था, और उसमें क्योंकि काफ़ी दफ़ा ख़ास तौर पर जब ये फ़र्द जुर्म आयद होना था तो उस वक्त बहुत सी दफ़ा जो है ना परवेज़ मुशर्रफ को जब समन किया गया, फिर वो AFIC में चले गए, तो इसके बाद ये लग रहा था कि ये शायद ये चीज़ नहीं हो सकेगी। और ख़ास तौर पर जब ये इस हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भाई अपनी पटिशन फाइल कर दी, तो लग रहा था कि यार शायद ये चीज़ें सारी डाइल्यूट हो जाएंगी और पर मुशर्रफ जो है ना इसी तरह से रहेगा और हम जो है ना फिर इसी तरीके से जो है ना क्राइसिस में फिरते रहेंगे। लेकिन आई थिंक ये मतलब जस्टिस सेठ ने, वकार सेठ ने बहुत अच्छा हिम्मत दिखाई और उन्होंने जो है ना ये फैसला किया। जी टेरेंस सिगमनी, बिजनेस रिकॉर्डर आप सुन रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब, जो ARY चैनल से इनका ताल्लुक़ है और ये गुज़श्ता तकरीबन 2 अशरों से सुप्रीम कोर्ट में हैं और कवर कर रहे हैं, और जनरल मुशर्रफ के केस को भी 6 साल से बाकायदगी से और बड़े तनदही और जोश से कवर करते रहे। राशिद हबीब, आपके ARY न्यूज़ चैनल के लिए ये कितनी बड़ी खबर है? यकीनन बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले ब्रेक की ARY ने, ये फ़ख्र है ARY को भी और मुझे भी। खबर क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन खबर जो बड़ी होती है उसको ब्रेक करना यकीनन एक एजाज़ होता है जो ARY को हासिल हुआ। जी अच्छा, तो आपके लिए ज़ाती तौर पे कितनी बड़ी खबर है? मेरे लिए ज़ाती तौर पर भी ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि मैं 6 साल से इस केस को कवर कर रहा था और मैं चाहता था कि रूल ऑफ लॉ कायम हो। अब रूल ऑफ लॉ में अगर केस इस एंड पे जाता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बेकसूर करार पाकर बरी हुए थे, तो वो भी रूल ऑफ लॉ था। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्होंने आइन तोड़ा और वो सज़ा के मुर्तकब हैं, तो उन्होंने सज़ा सुनाई। और ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के अवाम के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए। तो इतना बड़ा दिन कैसे हो गया? मतलब कि पहली दफ़ा किसी को सज़ाए मौत हुई है? पहली दफ़ा किसी जनरल को सज़ाए मौत हुई है। सज़ाए मौत तो पाकिस्तान में आम लोगों को बहुत, रिटायर्ड जनरल को, रिटायर्ड जनरल इज़ ऑलवेज अ जनरल। तो लेकिन जो आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले अदालतों को ये ताना दिया था कि कानून गरीब के लिए और अमीर के लिए और नहीं होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी जवाबी मौके लहराते हुए कहा था कि ये ताना हमें ना दें ताकतवर का। हमने मुंतखब वज़ीर आज़म को भी घर भेजा है और अब एक ताकतवर को भी सज़ा सुनाने जा रहे हैं। इस सज़ा को रोकने, सज़ा सुनाने का नहीं कहा, फैसला सुनाने जा रहे हैं। इसको रोकने की भी बड़ी कोशिश की गई इस फैसले को, लेकिन आज खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन के तमाम हरबे नाकाम बनाते हुए ये फैसला सुना दिया। अच्छा, आपको ज़ाती तौर पे भी आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे, आप मिठाई भी खिला रहे हैं? डिनर करवा रहे? जी बिल्कुल, मैं खिला रहा हूँ मिठाई। इस किसी की मौत पर नहीं यकीनन, लेकिन रूल ऑफ लॉ पर। तो साफियों का काम मिठाई खिलाना तो नहीं है? नवाज शरीफ को जब सजा हुई थी तो साफियों एंकरों ने मिठाई खिलाई थी, आपने कहा था देखो ये साफी नहीं है, तो अब आप मिठाई क्यों खिला रहे हैं? उन्होंने मिठाई खिलाई बतौर पाकिस्तानी, मैं भी खिलाऊंगा बतौर पाकिस्तानी। उन्होंने भी सही किया था? सही किया था। अच्छा, वो सही समझते तो सही है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया राशिद हबीब, ARY के सीनियर करस्पॉन्डेंट। हसनात मलिक साहब जो हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। हसनात यार, हाँ, आप बताएंगे इस फैसले के हवाले से थोड़ा सा? शुक्रिया जान साहब, ये यकीनन बहुत बड़ा फैसला है, लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें आप जो दें क्रेडिट वो जस्टिस जो सेठ वकार हैं उनको आप सारा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि उनसे पहले कुछ 6 जजेस तकरीबन स्पेशल कोर्ट को हेड किया जिन्होंने और रहे मेंबर, तो उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे, यानी केस जब ये डिले टैक्टिस थी तो वो एंडोर्समेंट दे देते थे